sincere leaders of Greenwoods International School, Sundrapalia. I shall at all times be courteous and respectful to all my schoolmates and my seniors. I pledge to abide by the rules and the regulations and carry my responsibilities with utmost sincerity and dedication. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. Hansika from 9th standard. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಹೊಸದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಟೆನ್ನಿಂದು I declare the sports meet open for the year 24-25, Greenwoods International School, Sundrapalia. All the best to everyone. Thank you, madam. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದು ಅಂತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ಟೀಚ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, you know what they're going to learn. They're going to learn team spirit, they learn discipline, they learn how to respect. ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಲಿತು ಹೆಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಅಷ್ಟಿಗೂ ಅವರು ಏನು, if he's not become a superstar in sports, you know what they're going to get? The good health. The only thing what you can do it for ourselves, the person who can do it for ourselves is your health. Our health too, you will get it through this physical activities. I don't want to take much time. I know it's very hot, very sunny. I even wanted to talk, but I said okay, I'll take 2 minutes and just
speak my heart out with all the parents. Thank you so much for coming in, and all the our guests. Thank you so much. ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. So you people have come forward to show that really education is equality, because no one should be deprived of the privileges of education, and education includes not only curricular, it includes sports and co-curricular activities. So recently I have been visiting all the schools. I am really impressed to see many of the schools in this Betmangala range coming up with very innovative, very constructive and very progressive work, and involving all the village children. It gives me immense pleasure because the children have got the privilege of enjoying all these things. So on this occasion, I thank everyone for inviting me here and just witnessing this ceremony. I thank the management, I thank the people, respected people on the dais, and I thank the parents and the students for giving me an opportunity. I would not take much time of you because your parents are also eagerly waiting for your displays. So let us carry on with that, but wishing everyone all the best. ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಗೆದ್ದರಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದು ಗೆದ್ದಂಗೆನೆ. ಸೊ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಕೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ವಂದನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಶಿಸ್ತಾ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳು ಇಂತಹ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಈ ಶಾಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಶಿಸ್ತಾ, ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ನಿಮ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 1930 ಈ ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಸೈಬರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತದೆ. ವಿತಿನ್ ½ ಅನ್ ಅವರ್ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 1930 ದಯಮಾಡಿ ಪೋಷಕರು ಇವನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು 1930 ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 1930ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಉಳಿದಿರಾ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇತ್ಮಂಗಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 70 ರಿಂದ 80 ಫ್ರಾಡ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಡಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತಾ? ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಮ್?